지난주 말씀은 사실은 전환점이라고 했는데요. 그거를 아는 사람은 이미 승리했을 것입니다. Chủ đề tuần trước thì nói về bước ngoặt hóa của thế giới, thì nói về đã chiến thắng. 뭐는 되고 뭐는 안 되는 것이 아니라 복음 안에서 모든 것이 이 복음으로 전환점이 됐다면 이미 승리한 겁니다. 문제, 사건, 환경, 배경 중요한 게 아닙니다. 왜냐? 복음이 그 정도 힘이 없는 게 아니거든요. 하나님은 살아계시거든요. 그래서 그 사실을 안다면 다른 거죠. 그래서 이 새로운 시작을 하는 사람이 승리한 거죠. Khi mà chúng ta ở trong bước ngoặt của phúc âm này thì đó mọi thứ chúng ta đã chiến thắng, vì trong mọi hoàn cảnh nào đó thì chúng ta đã thành công. 저는 하나님이 참 은혜 준 게 있는데 뭐냐면요. 저는 뭔 고민이든 뭐든지 5분 이상 생각 안 합니다. 왜요? 저 머리 아파요. 한번 제가 하도 걱정했더니 온몸이 아파가지고 그때부터는 절대 안 합니다. 뭐가 됐든 간에. 왜요? 내가 고민한다고 되는 게 아니기 때문에. 그렇죠? 내가 고민한다고 되는 게 아니거든요. 하나님이 나를 아시고 나를 통해 하나님 계획을 세우시기 때문에 내가 그리스도가 맞다면 모든 건 지나가게 됐고 또 넘어설 수 있는 힘이 되는 것입니다. Khi chúng ta lo lắng hay bị nhức đầu vì đó, thì khi mà chúng ta hãy lo lắng bất cứ điều gì mà chúng ta hãy suy nghĩ là Đức Chúa Trời đã ban ra và đó là sức mạnh của người. 그래서 하나님의 주권을 믿는다면, 내가 하나님의 자녀라면, 내가 복음 안에 있다면, 내가 정말 성령 인도 받고 있다면 모든 것이 상관없는 것입니다. Và điều kiện của Đức Chúa là khi chúng ta nhận là chúng ta quyền của người, đó là con của người, và chúng ta nhận được sự phúc âm, vì vậy chúng ta ở trong vòng quay của người. 이 지난주 말씀입니다. 간단히 설명하면 오늘은 선교의 시작과 영적 싸움. Và khi đó thì chúng ta nhận sự đầy đủ của Linh Thánh và Thánh Linh, vì vậy trong tuần này thì nói về chúng ta phải đấu tranh về tâm linh và điểm mù của người truyền giáo. 선교 시작이란 말은 이미 두 단계를 지금 가고 있는 겁니다. 뭐죠? 나를 넘어서 전도를 넘어서 이제는 선교란 단계로 가는 거거든요. 굉장히 의미가 있는 겁니다. 사실은 어마어마한 축복의 지금 시간표가 들어가는 거죠. Đó là ý nghĩa rất lớn và sự chúc phúc này, vì vậy chúng ta thông qua bản thân mình về sự truyền đạo và truyền giáo. 근데 사단이 이거를 그냥 놔두겠습니까? 자꾸 속이는 거죠. 그래서 정말 눈을 떼야 됩니다. 하나님이 어떻게 인도하신가를 볼 수 있어야 되겠죠. Vì vậy Satan ma quỷ thì lúc nào cũng lừa dối bản thân chúng ta, vì vậy chúng ta phải nhìn ra vấn đề. 그래서 이 핵심은 뭡니까? 오직 예수입니다. 오직 그리스도. 오직 세계봉. 할렐루야. Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời là một thứ tuyệt đối nhất, đó chính là Đức Chúa Giêsu, và nói về sự phúc âm. 다른 것은 다 지나가는 거예요. 왜요? 시대마다 그랬어요. 모든 건 다 지나가는 중에 어떤 환경, 배경이 있는 것입니다. 근데 그 사실을 모르면은 다른 게 나를 자꾸만 이렇게 속이는 거죠. 여러분 계속 속아보세요. 어느 날 문제가 아닌 것도 문제로 보이는 거예요. 근데 한번 넘어서면 모든 것이 초월하게 되는 겁니다. Ở hiện tại thế giới này thời gian rất là trôi qua, vì vậy mà khi chúng ta mà gặp vấn đề gì thì đó chúng ta phải nhìn nhận trong vấn đề đó. 지금 이 초대교회가 생명건 전환점이란 말이죠. 베드로가 옥에 갇히고 야고보는 순교당하고 지금 교회가 이 풍지박살난 그런 상황 속에 있는데 그들은 누렸어요. 기도하면서 하나님의 계획을 보면서. 그래서 세운 교회가 안디옥 교회입니다. Ở đây nói về nhà thờ đầu tiên đã thông qua Gia-cốp, là một cái người đã truyền giáo và thông qua đó là truyền đi cái sự sống. 그리고 첫 번째 한 게 뭐냐면 선교를 하기 시작한 거예요. 문제 환경 배경 속에 있는 분들은 전도 선교하시기 바랍니다. 할렐루야. Và điều thứ nhất đó là chúng ta phải truyền đạo và truyền giáo. 내 생각이 나를 가두지 못할 정도로 그렇게 하시기 바랍니다. 모든 게 달라질 것입니다. Nếu chúng ta có suy nghĩ như vậy thì chúng ta có thể thay đổi mọi thứ. 그럼 어느 날 하나님 내게 주신 귀한 것들이 보이겠죠. 그게 진짜입니다. 첫 번째입니다. 성령의 보내심을 받는 전도자 발걸음이거든요. 사실 걸음이 아니라 발걸음. 성령의 보내심을 받았어요. Và ở đây thứ nhất thì nói về là bước chân của người truyền đạo khi nhận được cái sự mời gọi của Thánh Linh. 줄임말로 무슨입니까? 성령 인도.
굉장히 중요하죠. 금식하며 기도했는데 두 사람을 보냈어요. 의미가 뭔지 아십니까? 5명이지만 택한 받은 사람은 2명이었단 말이죠. 기도하니까 두 사람이 딱 선택받았어요. 근데 그 두 사람은 어떤 사람이냐? 최고로 이 중요한 의미를 가진 사람이에요. 한 사람은 이 철학과 또 모든 부분에 뛰어난 바울이고, 한 사람은 또 뭡니까? 바울을 도와준 굉장히 중요한 목회자란 말이죠. 바나바. 근데 그 둘이가 이 안디옥 교회에 있으면 어마어마한 교회가 부흥될 것인데 선교사로 내보내는 거예요. 무슨 말인 거 아니에요? 하나님께 내가 가장 가치 있는 걸 드려야 됩니다. 할렐루야. 그게 전도 선교예요. 가장 가치 있는 게 얼마나 귀합니까? 하나님이 그 두 사람의 발걸음을 시대에 물려는 그 축복 속에 집어넣은 거예요. Ở đây nói về thời đại ngày xưa thì đó là người đã lựa ra hai cái người môn đồ là giỏi nhất trong đó, đó là nói về Phaolô và Barnabas, là đó hai người này là hai người có thể dẫn đương là người số 1 để đi truyền giáo. 안디옥 교회는 경제가 마르지 않았어요. 왜냐? 경제가 차고 넘쳤어요. 왜냐? 하나님이 너무 기쁘셔가지고 오늘 정말 전도 선교에 방향 맞추시고 긍답을 누리시기 바랍니다. 할렐루야. 하나님 하신 일을 보시기 바랍니다. Và hôm nay chúng ta mong chúng ta hãy nhìn nhận lại cái sự việc của Chúa là chúng ta phải tiếp dẫn và đi truyền đạo cho mọi người. 성령의 세밀한 인도입니다. 어떻게 인도하십니까? 간단합니다. 바나바와 사울을 따로 세워가지고 하나님 계획 속에 집어넣는 거예요. Ở đây nói về sự chỉ dẫn của Thánh Linh là gì? Đó là chúng ta Đức Chúa đã bày ra kế hoạch cho mọi người. 여러분을 하나님의 시간표에 자꾸 집어넣으시기 바랍니다. 할렐루야. 나를 하나님 시간표 집어넣어야 돼요. 하나님 내가 왜 이렇게 장수해야 됩니까? 먹고 살기 위해서 얼마나 힘들겠습니까? 하나님 내가 왜 이 일을 해야 됩니까? 하나님 내가 왜 오래 살아야 됩니까? 그 이유를 해야 될 거 아니에요. 그게 뭐죠? 복음 때문에. 할렐루야. 생명 살리라고. 내가 전하지 않으면 분명히 누군가는 죽을 건데 그 사람을 살리라고 하면 나를 지금 택하신 거예요. 할렐루야. 그게 안 보이지만 자꾸 속습니다. 그렇죠? 속아요. Và mong mọi người hôm nay hãy để cái thời gian biểu của Đức Chúa vào trong lòng chúng ta để chúng ta có thể nhận ra là Đức Chúa đã đưa cho chúng ta cái thời gian biểu. 하나님 뭡니까? 현장에 예비된 문을 여신 거예요. Và đó là cánh cửa mà chúng ta đã dự tính trước hiện trường. 단순한 문이 아닙니다. 구보라 이르러 유대인 여러 회당에 들어가서 하나님 말씀 전한. 왜 회당에 들어갔습니까? 사람 많은 곳에 가서 복음 전한 겁니다. Ở đây nói về dự tính đó là chúng ta có thể truyền đạo đến cho nhiều người. 반대로 얘기해 보겠습니다. 내가 만나는 사람은 다 복음의 대상이에요. 할렐루야. 일부러 안 가도 나를 만나러 오는 사람들이 다 복음의 대상이라니까요. 제가 항상 얘기잖아요. 약국을 하는데 하루에 100명 이상을 상담해서 약을 지어주는 거예요. 근데 이분이 한 번도 복음을 못 전했어요. 왜냐? 그 마음이 없으니까. 근데 교회에서 전도 안 나오니까 이분이 교회 나와가지고 같이 전도한다고 왔어요. 그 시간을 빼가지고 알바 세워놓고 나온 거예요. 1시간 정도 하는데 이분이 나중에 그런 거예요. 전도가 너무 어렵네요. 왜냐? 이 종이 들고 가서 남을 줘야 되죠. 또 빌라 올라가고 아파트 올라가야 되죠. 너무 힘들어가지고 땀이 쭉 빠진 거예요. 제가 그래서 그랬어요. 집사님 힘들죠. 너무 힘들다는 거예요. 그럼 집사님 하루에 약을 지어주면서 몇 사람 만나니까 한 100명 정도 만난대요. 상담하면서 약을 지어준대요. 그게 문입니다. 집사님이 땀 흘리면서 왜 이거 합니까? 그 100명 만난 사람들에게 그냥 약 지어주면서 그냥 노는 입에 복음 얘기하고 내 간증하고 그게 얼마나 좋습니까? 그랬더니 이분이 맞아. 내가 그 좋은 걸 왜 몰랐냐는 거예요. 우리 자꾸 착각합니다. 전도지 들고 나가야만 전도를 생각하거든요. 아니에요. 하나님이 내 직장, 내 사업, 내 가정 모든 것은 만남의 축복을 주는 겁니다. 할렐루야. 뭐라고요? 전도하라고. 할렐루야. Khi chúng ta gặp mọi người đó là sự truyền phúc âm của chúng ta. Khi gặp gỡ và ở nơi hiện trường và bất cứ nơi nào khi chúng ta đến đó là sự gặp gỡ để truyền phúc âm. Đó giống như khi một người ở tiệm thuốc, khi mà cái người đó gặp một ngày có thể gặp 100 người thì người đó có thể truyền đạo cho một người, thì đó là cái sự truyền phúc âm cho mình. 하나님이 예비한 사람을 다만 또 누가 있습니까? 이 마가도 여기서 딱 만나가지고 마가까지 예배해가지고 같이 복음 전합니다. 하나님 주신 축복이죠. 두 번째입니다.
현장을 장하고 있는 흑암 세력을 봐야 됩니다. 현장의 흑암. Ở phần thứ hai nói về là sự thật thì cái thế lực của bóng tối này thì đã chiếm lĩnh được cái sự hiện trường. 단순한 흑암이 아닙니다. 뭐죠? 이거를 그냥 보니까 그런데 복음적으로 해석해야 돼요. 그래야 제로 답이 나옵니다. 아, 저 사람은 굉장히 괜찮은데요? 복음적으로 봐야 돼요. 그 속에 복음이 있나 없나 그걸 봐야 돼요. 그래야 살리는 겁니다. 겉으로 봐서는 모르거든요. 평상시 굉장히 괜찮아요. 호인이고. 그러나 그 속에 복음이 없다면 언젠가는 흑암 속에 잡힌단 말이죠. 할렐루야. 그 눈 못 떠버리면 중요한 건 다 놓치는 겁니다. Đó là khi mà chúng ta hãy nhìn trong cái phúc âm đó, ở nơi đó có phúc âm hay không, mà điều quan trọng hơn hết là nếu mà có bị bóng tối chiếm lĩnh thì đó là người đó không có phúc âm. 오늘 바보섬에 뭐가 있습니까? 거기에 중요한 영적 리더자가 있어요. 바 예수라는 거짓 선지자. Và ở đây nói về tình trạng của cái tâm linh ở chiếm đảo Hua Ngốc này là như thế nào? 우리로 말하면 그 지역을 잡고 있는 무속인이나 무당이라 표현할 수 있겠죠. 그런 자가 딱 있단 말이에요 지금. 왜냐? 영적 딱 흑암을 잡고 있는 거죠. 거기에 바울이 간 거예요. Ở đây nói về những vấn đề như mê tín, bói toán, dị đoan thì những thứ đó đã bị bóng tối bao trùm. 유대 총독을 딱 잡고 있어요. 그래가지고 이스라엘 말에 따라서 하는 거예요. 지금 정치인들이 대부분 그럽니다. 뭐하냐, 이 무속인 찾아가가지고 날짜 보고 그래요. 또 무속인 만나가지고 그죠? 내가 이번 선거 어떻게 하면 되겠냐 다 그럽니다. 그래가지고 별거 다 해요. 그만큼 영적으로 혼탁하고 혼미한 거예요. 사단이 꽉 잡고 있단 말이죠. Ở đây nói về mê tín thì khi mà con người chúng ta nói tìm về mê tín thì ở đó là nơi bóng tối đã nắm bắt và bao trùm mọi thứ. 정치와 결탁해가지고 정치와 뭐합니까? 결탁해가지고 뭐죠? 함께하고 있단 말이에요. Và phần thứ hai nói về chính trị và cái sự bao trùm bởi bóng tối. 제대로 눈 뜨지 못하면 못 본 겁니다. 영적 눈 뜨지 않으면 다 똑같이 보여요. 그러니까 뭐죠? 속는단 말이에요. 우리 집 옆에 무속인 한 사람 있다. 영적으로 굉장히 흑암 낀 거예요. 우리도 영향받는 거예요. 할렐루야. 그거 볼 수 있어야 됩니다. 그만큼 흑암이 강한 거예요. 우리 별로 기도합니까? 별로 안 하잖아요. 그 다음 매일같이 기도하잖아요. 아침에 이 세수 저거 모욕 제기하고 계속 신 부르잖아요. 어떻게 이깁니까? 우리 기도도 안 하는데. 영적으로 완전히 잡히는 거지. Ở trong nhà chúng ta, nếu ở bên nhà mình kế bên có cái người màu đó mê tín thì thật sự là hiện tại thì chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện bởi vì cái nhà đó thì bao trùm mọi thứ và bóng tối sẽ bao vây. 바울이 복음 전하니까 복음 못 전하게 막 막는 거예요. 기가 막히죠. 사단이 그럽니다. 다 줘도 예수 그리스도만 못 지게 만들거든요. Đó là khi mà chúng ta phải truyền đạo qua đó là chúng ta hãy hiểu về Đấng Christ là một hướng tuyệt đối nhất. 이때에 바울이 뭐라고 합니까? 오늘 메시지 적용하죠. 잘 보시기 바랍니다. Và phần thứ ba nói về khi mà chúng ta đã sử dụng cái tin nhắn. 우리를 살려야 할 이 세상, 특히 엘리트들이 전부 다 복음만 모르고 받지 않고 있거든요. 그 영적인 흑암 속에 잡혀있단 말이죠. 오늘 그 사실을 보고 바울이 이에 도전한 것입니다. 왜냐? 그냥 놔두겠습니까? 바울이 어떤 사람인데 이미 영적으로 깨인 사람인데 그 도전하기로 준비한 것입니다. 그래서 하나님이 하신 일을 우리가 봐야 돼요. 할렐루야. 영적으로 봐야 됩니다. Khi mà bóng tối bao trùm thì nói về Paul là cái người đã nhận ra và thức tỉnh, vì vậy chúng ta hãy hiểu ra sức mạnh về tâm linh. 요한복음 8장 44절에 보니까 그랬습니까? 너희 아비 마귀, 거짓말장이 거짓의 아비라 했거든요. 우리에게 자꾸 속여요. 거짓말하면서 자꾸 이간시키면서 또 자꾸 분리시키면서. 성경은 아닙니다. 하나 되라, 원너스 되라, 오직이다 그러는데 막 분리시키고 이간시키고 막 자꾸 그런다니까요. 누가? 사단이가. 그 흑암이 지금 딱 잡고 있어요. 여기를요. 바울이 그 눈 떴어요. 오늘 여러분 진짜 눈 뜨시기 바랍니다. 할렐루야. 그냥 보지 마시기 바랍니다. 왜 우리 집안에 목사님 이렇게 계속 문제가 옵니까? 영적으로 봐보세요. 뭔가 지금 흑암이 잡고 있어요. 할렐루야. 그 보는 눈이 없으면 계속 잡히는 겁니다. 왜 나는 자꾸만 이렇게 되는 일이 없습니까? 잘 봐보세요.
오직이 안 되면 그래요. 오직으로 바꾸시기 바랍니다. 할렐루야. 오직 그리스도를 바꿔야 돼요. 뭔가 모르게 나란 게 자꾸 드러나요. 그게 이제 잡히는 거거든요. Ở răng chương 4 chương 8 có nói là tại sao con người chúng ta luôn mở miệng ra lời dối dối, bởi vì chúng ta là bị những bóng tối, thế lực bóng tối bao trùm. Vì vậy mà khi chúng ta hãy hiểu ra Đức Chúa Kitô là như thế nào thì chúng ta hãy tìm ra về sức mạnh của người. 누구나에게 준 권세입니다. 성령 충만과 영적 권세. Ở đây chúng ta phải truyền về cái quyền lợi của tâm linh và đầy đủ sự nhận sự đầy đủ của Thánh Linh và Linh Thánh. 성령 충만과 영적 권세입니다. 누구나에게 줬어요. 오늘 찾으시기 바랍니다. 나에게 주시고 우리 성도님들 다 주었단 말이죠. 누가 권세를 사용하 주는 거예요. 누가 어떻게 영권으로 사용하는 중요한 겁니다. 할렐루야. 사용해야 돼요. Chúng ta đã sử dụng cái quyền lợi gì để mà chiến thắng, đó là chúng ta hãy sử dụng cái quyền lợi của Đức Chúa đã ban cho mình. 저는 기도도 할 줄 모르고 감기 와가지고 감기 이겨보겠다고 막 약도 안 먹고 그랬는데 폐가 다 썩어버렸어요. 병원 갔더니 폐결핵이래요. 그래가지고는 제가 기도했단 말이죠. 근데 괜찮아졌어요. 하나님 참 고치신 거죠. 그래가지고 이제 제가 환자 만나러 갔다니까요. 근데 중환자실에 식물인간 얼마나 기가 막힙니까? 저도 감기 하나 못 났는데 제가 가면서 마음이 막 두렵더라고요. 왜냐하면 뭐 할 것인가, 어떻게 해야 되느냐, 손잡고 해야 되느냐, 아니면 기도를 세게 해야 되느냐, 아니면 통속이 되느냐, 막 갈등이 와요. 갈등. 딱 문 열고 들어가는 순간에 제 마음속에 뭘 주느냐, 육은 다쳤어도 영은 다치지 않지 않냐, 그 마음 딱 주는 거예요. 하나님 은혜죠. 영은 안 다쳐요. 영은 우리 말 잘 들어요. 제가 딱 가서 눈을 딱 보며 그랬어요. 나를 쳐다봐라. 보더라고요. 그래서 내가 복음을 전했어요. 그리고는 기도했어요. 영접히 따라 해라고. 눈 깜빡하고 해라 해가지고. 기도 또 하고 나서 제가 이제 축복 기도 해주고 왔거든요. 그랬더니 벌떡 일어났어요. 안 일어났어요. 일어나야 되는데 말이야. 왜냐, 기도해줬잖아요. 기도. 한 이틀인가 지났는데 전화 왔어요. 깨어났다고. 할렐루야. 지금 여기 앉아있잖아요. 우리 은배. 깨어났어요. 저는 한 번도 기도해가지고 응답받은 적이 없다니까요. 내가 질병 못 고쳤는데. 왜 이 말씀 드립니까? 권세를 사용하지 못해요. 영적 권세를. 하나님, 우리 집안에 왜 이렇게 자꾸만 문제가 옵니까? 영적으로 싸워야죠, 그걸요. 할렐루야. 싸워야 할 거 아니에요. 왜 우리 집안에 자꾸만 이렇게 질병으로 고통당합니까? 왜 우리 집안에 자꾸만 이 흑암 속에 들어갑니까? 싸워야 할 거 아니에요. 그게 영적 권세인데요. 하나님 그걸 주시려고 이 땅에 예수 그리스도를 보내셨는데. 할렐루야. 우리가 놓치고 있단 말이죠. 놓친 게 아니죠. 가슴이 자꾸만 없는 거예요. 한번 해보시기 바랍니다. 할렐루야. Chúng ta hãy sử dụng quyền lợi tâm linh, đó là khi mà chúng ta giống như là một người bị bệnh mà chúng ta hãy hiểu ra và nhận nhận ra vấn đề là tâm linh là như thế nào. Vì vậy khi mà mục sư đến cầu nguyện cho một người nào đó bị bệnh, nếu người đã nhận nặng ra về tâm linh, về bản thân, thì người đó sẽ có sức khỏe và sống lại. 영적 싸움의 핵심이 뭡니까? 바울이 뭡니까? 사울이란 성령 충만해서 그를 주목하고 뭐라 했습니까? 그 사람이 뭐 했습니까? 싸운 것이 아니라 사람하고 안 싸웠어요. 뭐가 싸웠냐? 지금 사단이 잡고 있다는 사실을 알고는 사단에게 선포한 거예요. 할렐루야. 영적으로 보세요. 지금 그 사람이 문제가 아니란 말이죠. 그 사람을 잡고 있는 사단에게 선포했다니까요. 뭐라고 선포했습니까? 예수 그리스도 이름으로 선포한 거예요. 할렐루야. 흑암이 벌벌 떨 수밖에 없는 거죠. 만왕의 왕 이름이요, 지금도 부활하시 함께 하신 그 이름을 갖다가 선포했단 말이죠. 그러니 흑암이 결박될 수밖에 없는 거죠. Ở đây nói về cuộc cách mạng đây, đó là khi mà chúng ta hãy sử dụng tên của Đức Chúa thì mọi thứ đó là sẽ tăng ma quỷ sẽ run sợ và biến mất. 사단 권세를 꺾으신 이름 예수 그리스도. 그 권세가 흑암이 무너지게 된 겁니다. 할렐루야. 흑암이 무너졌어요. Khi mà tên của Đức Chúa Giêsu được kêu gọi thì mọi bóng tối sẽ thay đổi và biến mất. 흑암하고는 타협하는 게 아닙니다. 흑암을 동정하면 안 돼요. 흑암은 말씀을 선포하는 것입니다. 할렐루야.
선포해야 돼. 우리가 대충 안 해요. 흑암은 선포해야 꼼짝 못하는 거예요. 아, 이렇게 하면 되겠지, 내가 잘해주면 되겠지. 아니에요. 흑암은 선포해야 돼요. 어떻게 해요? 예수 그리스도 이름을 사용해야 돼요. 그걸 가장 무서워해요. 여러분이 아무리 잘해줘도 의미 없어요. 더 잘해주면 그쪽으로 가버려. 그래요. 그러잖아요. 근데 이 흑암은 안 그렇습니다. 예수께서 선포하면 즉시 무너져 버리는 거예요. Thế lực của bóng tối rất là mạnh. Vì sao? Vì thế và chúng ta phải sử dụng tên của người Đức Chúa Kitô, là chúng ta phải dùng người tên của người và truyền đi thì thế lực bóng tối có thể tan biến. 선포한 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어가지고 뭡니까? 눈에 보이지 않도록 만든 거예요. 이 무속인이 눈이 안 보이는 거예요. 막. 그리스도 이름 선포하니까 흑암이 완전히 결박돼 버린 겁니다. 오늘 가정에서 할렐루야, 현장에서 정말 예수 그리스도 사용하시면 할렐루야, 그 권세 사용하시기 바랍니다. 원망하지 마시고 불평하지 마시고 누구 뭐 얘기하지 마시고, 오늘 내가 예수 그리스도의 주인을 모셨기 때문에 내가 예수 그리스도를 선포하는 거예요. 할렐루야. 누가 와서 해준다, 그것도 아니에요. 하나님은 네가, 누가요? 자꾸 와서 해달라거든요. 아니요, 내가. 기억하시기 바랍니다. 한 번 의지하면 계속 의지합니다. 왜요? 어떤 분은 만날 때마다 기도해달라고 그러는가? 기도는 해드리는데 본인의 기도가 필요하거든요. 할렐루야. 본인의 믿음이고 본인의 믿음의 고백이고 본인의 기도가 필요한 거예요. 하나님 그걸 원하시는 겁니다. 오늘 찾으시기 바랍니다. Chúng ta hãy sử dụng quyền lợi của mình, đó là gì? Đó là quyền truyền giáo. Chúng ta hãy dùng cái lời nói của mình để truyền đi, để cho những bóng tối ma quỷ tan biến và xua tan mọi bóng tối. 하나님의 절대 계획. Và đó về kế hoạch tuyệt đối của Đức Chúa. 이 성경에는 제자 확립. Và chúng ta biết chắc chắn về cái môn đồ. 오늘 여러분이 복음 앞에 제자 되시고, 할렐루야. 먼저 제자 돼야 돼요. 그리고 교회 앞에 제자 되시고, 할렐루야. 할렐루야. Mong mọi người hãy 힘이 bắt đầu 없어요? là môn đồ. 하나님이 아셔요. 내 중심을 아시는 거죠. 복음 앞에, 교회 앞에, 현장 앞에 내가 서면은 흑암이 꼼짝 못하는 거예요. 할렐루야. Đức Chúa Trời đã biết chúng ta hãy trước mặt phúc âm và trước mặt nhà thờ thì mọi thứ thì đó là sẽ tăng ma quỷ sẽ tăng biến, đó là quyền của chúng ta. 하나님이 예비한 총톡을 딱 준비하고 있었어요. 근데 바울의 믿음과 그 팀의 믿음 따라서 역사하시는 거예요. 왜요? 하나님 붙이려고 하는데 믿음이 없으면 되겠습니까? 못 붙이는 거지. 그러잖아요. 하나님께서 바울에게 붙이니까 뭐냐? 그를 완전히 세웠잖아요. Và Đức Chúa Trời đã dự tính được những thứ mà dự tính được trước những người đệ tử. 흑암이 꺾이니까, 그렇죠? 절대 제자인 총독이 돌아온 겁니다. Khi mà bóng tối được thay đổi thì những mà đệ tử tuyệt đối sẽ trở về. 그 눈이 떠져야 됩니다. 그 뒤에 있는 배경에 하나님 역사를 봐야 되거든요. 그게 진짜로 중요한 건 거죠. Và điều quan trọng hơn hết đó là khi mà cái kế hoạch và cái lịch sử được thay đổi. 그렇다면 내가 한번 생각해야 돼요. 뭘 생각하냐? 내가 정말 불신자를 전도한 사람이 있는가? Và điều chúng ta phải suy nghĩ ra là thực sự là chúng ta có thể truyền giáo cho những người không biết hay không. 제자 된 사람 2명 정도 있으면은 하나님은 절대로 나에게 연약하게 안 믿습니다. 불신자가 전도되어 가지고 예수 믿고 제자가 된 사람 한두 명만 있어도 하나님 모든 걸 역사하시는 거예요. 할렐루야. 잘 생각해 보시기 Chỉ 바랍니다. cần có 2 người đệ tử được lập ra thì mọi thứ lịch sử của Đức Chúa sẽ làm nên. 하나님은 영혼 구원에 가장 기뻐하신다니까요. 그거 말고 다른 거 있겠습니까? 하나님께서는 그게 가장 기뻐하시는데. 근데 우리가 그걸 아는다 뭐합니까? 가장 하나님 원하시는 거 안 하기 때문에 그게 뭐냐? 가장 억울한 거죠. 진짜입니다. 불신자가 전도되어 가지고 제자 된 사람 몇 명만 있어도 하나님 절대 우리를 그렇게 안 놔둡니다. 왜요? 이거 얼마나 중요합니까, 이게? Đó là điều Đức Chúa vui vẻ và mong muốn nhất khi mà thành lập và xây dựng những người đệ tử. 전도는 사람을 설득한 게 아닙니다. 성령 인도 속에서 영적 싸움하는 것입니다.
하나님이 숨겨놓은 제자를 누구에게 붙이겠습니까? 그렇죠? 아무나에게 붙이니까 뭐죠? 엉뚱한 데 가버리잖아요. 진짜 중요한 제자를 오늘 이 제자 세우는 교회에 우리 성도들에게 붙이시기 바랍니다. 할렐루야. 그걸 놓고 한 주간 기도해 보세요. 하나님 어떻게 하신가? 그래서 정말로 맞다면은 그 응답을 찾아야 할 거 아니에요. Điều quan trọng hơn hết đó là truyền đạo không phải là sự lựa chọn, nhưng mà điều quan trọng hơn hết thì chúng ta phải truyền đạo, đó là cái sự lựa chọn của Đức Chúa cho mình. 바울은 영적인 이런 생각했습니다. 영적인 바울의 지침이 뭐냐면요, 영적으로 방해는 이상하게 생각하지 마라. 왜냐? 하나님의 중요한 시간표가 있기 때문에. 잘 생각하시기 바랍니다. 더 역사할수록 더 하나님 시간표가 있어요. 더 귀하니까 하나님이, 사단이가 더 역사하는 거거든요. 내가 확신만 가지면 사단은 더 이상 안 건드리거든요. 기억하시기 바랍니다. 혹시 뭔가 문제가 계속 옵니까? 내가 흔들리니까 그런 거거든요. 내가 확신만 있으면 사단이가 더 이상 건들지 않습니다. 가정 마찬가지입니다. 내가 확신만 있으면 건들지 않아. 왜냐? 어떻게 사단이 건드리겠습니까? 그게 없으니까 사단이가 건드는 거지. Chúng ta hãy ghi nhớ rõ là khi mà chúng ta chắc chắn về phúc âm, là lịch sử tâm linh là như thế nào, thì những cái bóng tối mà quay không thể nào mà có thể rung động và lung lay được. 사단은 어떻게 됩니까? 성령 충만으로 대적을 했거든요. 바울은 그저 보니까 바울은 뭐 했습니까? 사울은 사람이 이 성령 충만해서 기도하면서 승리했거든요. 오늘 성령 충만 받으시고 할렐루야. 그래서 성령 충만은 다른 게 아닙니다. 오늘 말씀을 듣고 한 주간 승리할 말씀을 내가 한 구절이라도 갖고 가는 거예요. 계속 기도하는 그걸로요. 왜요? 내 삶에 적용하면서. 많은 것도 필요 없습니다. 한 단어. 그럼 오늘 뭔 단어 잡으시겠습니까? 영적 싸움. 괜찮아요, 그것도. 한 단어 뭐 잡으면 됩니까? 시작. 그것도 괜찮아요. 한 단어만 가지고 한 주간 동안 계속 기도해 보세요. 어마어마한 일들이 벌어질 겁니다. 할렐루야. 예배는 드려도 집에 가면 생각나는 게 없어요. 그냥 기도가 안 되는 거죠. 기도가 안 되니까 뭡니까? 사람이 멍해지거든요. 말씀이 우리 영혼을 힘을 주고, 말씀이 우리 영혼을 깨게 하고, 말씀이 우리를 살리는 거거든요. 근데 말씀이 내 안에 없단 말이죠. 그러니까 뭐죠? 멍은 사는 거예요. 그러니까 그 다음에 들어와도 모르는 거지. 한 단어 잡고 가시면 할렐루야. Mong mọi người hãy nhận sự là đầy đủ của Linh Thánh và Thánh Linh, và chúng ta hãy nắm bắt thông qua cái lời giảng của Đức Chúa. Đó là chúng ta chỉ cần nhận một từ, chỉ cần một từ này đó thì chúng ta trong một tuần thì chúng ta có thể cầu nguyện, thì có thể làm nên lịch sử. 복음의 야성을 깨우라 했거든요. 이 말이 무슨 말입니까? 포장되고 길들여진 것이 아니라 순수한 내 안에 그리스도로. 할렐루야. 포장하고만 길들여진 것을만 하거든 우리가요. 예배도 포장되고 길들여진 것을 예배드리거든요. 그게 아니라 하나님이 나를 부른 첫사랑, 그렇죠? 그 은혜 받은 그것으로 이 복음 앞에 내가 진짜 복음 앞에 올인하고 순종해봤어요. 다 되게 되는 겁니다. 눈을 뜨면 뜻으로 보여져요. 뭐가 보여집니까? 자꾸 불신이 보여지는 거예요. 그게 이제 속는 거거든요. 그렇잖아요. 어떤 병원 가려고 미국까지 가더라고. 그냥 병 고치려고. 미국까지도 가는데, 그렇잖아요. 시간이 안 맞대요. 그렇지, 안 맞을 수 있죠. 멀대 교회가 멀 수 있죠. 그게 뭐냐? 나를 속이는 거예요. 할렐루야. 오늘 진짜 힘 얻으시기 바랍니다. 할렐루야. 영적으로 한 주간 싸울 수 있는, 힘 얻을 수 있는 나의 말씀을 붙잡고 가는 거예요. Và thông qua đó là chúng ta hãy đấu tranh về tâm linh trong một tuần, thì con người chúng ta luôn luôn bởi những suy nghĩ đó là chúng ta thay đổi, đó là sai lỗi lệch lạc. Vì vậy chúng ta hãy đấu tranh tâm linh cho bản thân mình. 어떠한 것도 내가 구해받지 않는 하나님 나에게 주신 그 언약을 갖고 한 주간 싸우는 겁니다. 해보세요. 어떤 일이 나는가. 어마어마한 일들이 벌어질 것입니다. Và bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta trong việc đó thì chúng ta phải đấu tranh trong một tuần đó, thì chúng ta sẽ thay đổi. 내 생각과 기준을 버리고 성령이 하시는 샘의 인도 받으시기 바랍니다. 할렐루야. 한 번만 여러분이 성공하면은 계속 되어지는 겁니다. 그 한 번을 못해서 그런 거거든요. 오늘 한번 도전해 보시기 바랍니다. 할렐루야. Chúng ta hãy bỏ cái suy nghĩ và cái tiêu chuẩn của bản thân mình và hãy làm theo đường của Đức Chúa đã ban ra cho mình. 한 번만 영적인 흑암을 결박하는 그걸 한번 체험해 보세요. 뭐가 든 상관없어요. 그 다음부터는 뭐냐? 확신이 생기거든요. 대부분 다 그걸 안 해봤기 때문에 그런 거거든요. 그러니까
뭐든지 문제만 하면 벌써 낙심하고 좌절하잖아요. 왜요? 내가 그런 일이 없었기 때문에. 영적인 힘을 얻으면 달라집니다. 왜? 두려움이 없어요. 속지 않아요. 한해하신 것 때문에. 오늘 이 사실을 붙잡고, 바울은 단순한 시간표가 아니에요. 최고의 전도자들이 가서 한 일이 다른 게 아닙니다. 흑암부터 결박했어요. 할렐루야. 흑암 결박되니까 뭐죠? 제자가 나오기 시작했단 말이죠. 여러분 가정에, 환경 배경에 흑암 결박하시고 여러분 먼저 승리하시고 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Chúng ta hãy trải nghiệm và thông qua một tuần thì chúng ta có thể chiến đấu tâm linh. Vì vậy chúng ta hãy biến đổi cái bóng tối, và trong gia đình thì chúng ta có thể nhận được đầy đủ và chắc chắn của Linh Thánh. 기도하겠습니다. 주님 감사드립니다. 귀한 시간표 속에 함께 하시고 성삼위 역사하시고 인도하여 주옵소서. 하나님의 귀한 시간표가 오늘 나에게 보이게 하시고 누려지게 하시고 또 증인내는 그러한 시간표로 역사하여 주옵소서. 선교 시작의 영적 싸움이라겠습니다. 내 발걸음이 전도자의 발걸음 되게 하시고 영적 싸움에 승리할 수 있는 그런 응답의 시간으로 역사하여 주옵소서. 살아계신 주 예수 기도함나이다. 아멘.